دھرتی کتنے خوبصورت عقیدوں کی دھرتی ہے. یہاں پر جو اولیاء اللہ گزرے, جو دین کا پیغام اس ملک میں لے کے آئے, انہوں نے ہمیں کیا درس سکھایا, ہمارے آباء و اجداد کو کیا درس سکھایا؟ پیار کا, محبت کا, احترام کا, عزت کا, اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کی برابری کا. صرف قیامت کے دن جو دیکھا جائے گا وہ آپ کے اعمال کو دیکھا جائے گا, اس کے علاوہ کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کون سی وردی پہنتے تھے, یا کس عدالت میں بیٹھتے تھے, یا کس سیاسی منصب پہ بیٹھتے تھے. یہ جو پچھلے 7 ماہ سے ہم ملک کے اندر دیکھ رہے, یہ نہ صرف ہمارے آج کل کے جو دنیا میں ایک آئینی دستور کا ملک چلانے کا سلسلہ نکلا ہوا ہے, ایک جمہوری سلسلہ لکھا ہوا ہے, ہمارے اپنے آئین میں جو لکھا ہوا ہے, نہ صرف ان تمام چیزوں کی نفی ہو رہی ہے, نہ صرف ہمیں کہیں قانون نظر نہیں آ رہا, کہیں آئین نظر نہیں آ رہا, لیکن میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ شرمندگی کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے دین کے احکامات ہیں, جو ہمارے اولیاء اللہ جو گزرے ہیں, ان کی جو درس تدریس تھا, جو انہوں نے سکھایا, جو انہوں نے پیغام دیا, ان سب کی بھی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. نہ گھر میں چادر چار دیواری کا کوئی تقدس بچا ہے, نہ کوئی عمر کا لحاظ اور رشتہ بچا ہے. 75 سال کا سینیٹر بھی جو ہے وہ ایک برہنہ غنڈہ گردی سے بچا ہوا نہیں ہے. پاکستان کے بڑے بڑے صحافی جو ہیں وہ ایک منظم غنڈہ گردی کے زد میں آئے ہوئے ہیں. عورتوں کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے, میاں بیوی کے رشتے کو, ایک تقدس والے رشتے کو پامال کیا جا رہا ہے. یہ کس جگہ پاکستان کو لے کر چلے آئے ہیں؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی خیال آیا کہ جس دھرتی میں ہم کھڑے ہوئے ہیں, جس عظیم انسان کے دربار پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں, انہوں نے ہمیں یہ بھی درس دیا ہے اور یہ بھی پیغام دیا ہے کہ آخرکار وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے. صرف شرط اللہ تعالیٰ نے ایک رکھی ہے, اللہ تعالیٰ بھی بغیر کچھ مانگے ہوئے آپ کو دیتا نہیں ہے. اس لیے کہا ہے کہ نیک اعمال کرو گے تو پھر جنت میں جاؤ گے. اسی طریقے سے دنیا میں اگر آپ وہ حاصل کرنا چاہتے ہو جو آپ کی خواہش ہے, تو محنت کرنا, قربانی دینا, یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے. فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا, لیکن ہم نے محنت کرنی ہے, قربانی کرنی ہے. ہم نے دکھانا ہے ہم نے دکھانا ہے کہ صرف ہم زبان سے نہیں کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہم دل سے یقین رکھتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں. اس لیے بے خوف ہو کر جو عظیم تحریک لے کر آپ نکلے ہیں, اور میں کہہ رہا ہوں آپ نکلے, یہ اکیلا عمران خان نہیں نکلا, بلکہ یہ وہ عظیم تحریک ہے جس کی ابتدا 9 اپریل کو کپتان نے کی, جس دن ساری قوم کے سامنے 3 سال 8 مہینے وزیر اعظم کے عہدے پہ بیٹھنے کے بعد اپنے ہاتھ میں صرف ایک ڈائری اور ایک پین لے کر اپنے گھر چلا گیا, اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل میں اس مرد حر کی محبت پیدا کی. اور 10 اپریل کو ہم نے دیکھا بغیر کسی لیڈر کے, بغیر کسی سیاسی پارٹی کی کال کے, جس طریقے سے پاکستان کے عوام نکلے, اسی دن نظر آ گیا تھا کہ یہ پاکستان اب پچھلے 75 سال والا پاکستان نہیں رہے گا. یہ وہ پاکستان نہیں رہے گا جہاں پاکستان کی عوام کے فیصلے
बंद कमरों के अंदर डीलों की बुनियाद पर जमीरों की मंडी लगाकर ताकत का लेन देन कर कर किए जाएंगे। ये वो पाकिस्तान नहीं रहा जहां के फैसले लंदन और अमेरिका में किए जाएंगे। ये इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान बनने जा रहा है जिसके फैसले कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और शोरकोट और जंग में किए जाएंगे। हम नहीं मानते। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इंशाअल्लाह ताला। इसीलिए मैं यकीन रखता हूं इस बात पे। इसीलिए जब खान साहब पे कातिलाना हमला हुआ, मुनज़्ज़म साजिश के तहत कातिलाना हमला किया गया, उनको गोली लगी हुई थी, अस्पताल ले जा रहे थे उनको, तो उस वक्त भी मैंने ट्वीट किया था कि मुझे यकीन है, ये मेरे दिल का यकीन है कि अल्लाह ताला ने अभी हमारे कप्तान से और बहुत बड़े बड़े काम लेने इंशाअल्लाह ताला। तो इस दफा अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, जवाब आप देंगे, लेकिन सच्चाई से दिल से देना है जवाब, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं खड़ा हुआ यहाँ पे। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क पे अल्लाह ताला का करम रहा है। मेरा ये मानना है कि ये मुल्क अल्लाह ताला की देन है। साल में किसी दिन भी ये मुल्क बन सकता था, कोई वजह है कि 27 रमजान मुबारक को ये मुल्क वजूद में आया। इंशाअल्लाह ताला इसने हमेशा कायम भी रहना है, इसने इस पर अल्लाह ताला का साया भी रहना है। लेकिन आपने और मैंने कि जो जद्दोजहद और जो कुर्बानी चाहिए इस हकीकी तौर पर आजाद पाकिस्तान के लिए अपने कप्तान की लीडरशिप के अंदर हम उससे एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। तैयार हो? तैयार हो? तैयार है। कप्तान की कॉल आएगी तो इस्लामाबाद पहुंचोगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो और इमरान खान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। आर्मी चीफ की तकर्री के ऊपर जो भी मेरिट के ऊपर बनता है उसको आर्मी चीफ लगा दिया जाए। इमरान खान को कोई शौक नहीं है कि उसकी अपनी पसंद का कोई आर्मी चीफ लगे, ना उसने कभी किसी इदारों से गलत काम करवाने होते हैं, इसलिए ना उसको कभी साडा बंदा उसको चाहिए होता है। तो जो भी मेरिट के ऊपर बनता है उसको बिल्कुल बना दिया जाए। दूसरा, आपने जो बात की, मुझे ये बताओ कि ये कोई फैमिली लिमिटेड कंपनी के कारोबार के फैसले हो रहे? एक खानदान लंदन में बैठा हुआ आपके फैसले कर रहा है, पाकिस्तान की कौम के फैसले कर रहा है। और वो कौन सा खानदान जिसमें जो खानदान के बड़े हैं, जिनसे वजीर आजम पाकिस्तान मशवरा करने के लिए गए हुए हैं, वो एक मुल्जिम नहीं, कानून का सजा याफ्ता मुजरिम है, भगोड़ा है, मुल्क छोड़ के भागा हुआ है, उससे मशवरे हो रहे। ये देख, इससे ज्यादा 22 करोड़ के गैरतमंद कौम का क्या मजाक उड़ाया जा सकता है जो ये कोशिश कर रहे हैं अभी। इंसाफ का बहुत इज्जत थी, इनको तमाम क्लीन स्वीप किया। जब जिमनी इलेक्शन हुए तो उस वक्त भी जिला जंग ने तहरीक इंसाफ के झंडे गाड़े, आपकी क़यादत भी यहाँ पे मौजूद थी। लेकिन जिला जंग की आवाम को 4 साल गुजरने की, जब आपकी हुकूमत थी, 4 साल गुजरने तक जिला जंग के कोई मेगा प्रोजेक्ट, यहाँ पे बच्चे हमारे जो आवाम के बच्चे हैं वो खून की नदी में नहा रहे हैं, कोई सड़क नहीं है, कोई यहाँ पे सड़क नहीं बनी सर, यहाँ पे कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं आया, हर चीज छोड़ दी गई है। अच्छा, परेशान है आवाम का ये सवाल है कि हमें लोली बात। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, आपका सवाल बड़ा जबरदस्त है, बेहतरीन सियासी जवाब है, सवाल है। लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर जंग के अवाम मायूस और वो कह रहे हैं हमें लॉलीपॉप दे दी गई, तो यार ये जंग वालों ये बताओ कि जब 17 जुलाई को पंजाब में इलेक्शन हुआ 20 हलकों में, तो सबसे बड़ी लीड से तहरीक इंसाफ को कामयाबी जंग से मिली। तीसरी सबसे बड़ी कामयाबी जंग से मिली। आजम छेला
नवाज बरवाना इलेक्ट हुए, इंशाअल्लाह ताला जंग के लिए आगे मेगा प्रोजेक्ट्स भी होंगे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि जंग वाले अवाम कह रहे हैं आज और दो टोक कह रहे हैं, जो हमें